चारुगंड जुगलम नागेन्द्र चूड़ोज्वलम संग्रामे चपलं शशांक धवलम श्रीकाम पालं भजे अनाथस्य जगन्नाथ नाथस्तं मे न संशय जस्य नाथो जगन्नाथ तस्य दुःखं कथं प्रभो तस्य दुःखं कथं प्रभो तस्य दुःखं कथं प्रभो। जय जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ ज्ञान दर्शन परिषद स्थायी सभापति अखिल ब्रह्मांडर नायक अगतिर गति अशरणर शरण अकृत कर्ता अमर्त्य मंता पद्म पलाश लोचन कालिया शांत जगतर नाथ जगन्नाथंकर पदार बिंदरे ये दासानुदासर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम महाप्रभु। आजिर आवासी सत्संग उपस्थित होइथिबा आम परिषदर समस्त वरेण्य कर्मकर्ता यथा आमर कार्यकारी सभापति महोदय आम मानकर प्रतिष्ठाता वरेण्य श्रीयुक्त विश्वम्बर महापात्र महोदय सह संपादक महोदय आम मानकर मुख्य परिचालिका परम पूजनीय श्रीमती सुकांती त्रिपाठी महोदया पंच परिचालिका भौणी उपस्थापिका भौणी मुख्य मार्गदर्शक महाशय एवं आवासी रे उपस्थित होइथिबा पंडित कानुचरण मिश्र महोदय कुलमणि भाई अजय पहाड़ी महोदय बंधु अजय कुमार मिश्र महोदय त्रिनाथ भाई एवं तत्सहित अंबिका माँ अनुसया भौणी डॉली भौणी ज्योत्सना भौणी कविता भौणी कांचन भौणी मिनती भौणी शांतिलता भौणी सुज्ञानी भौणी सुलोचना मौसी सुमिता पंडा महोदय आम मानकर मंच परिचालिका सर्वगुण संपन्ना आमर सुषमा भौणी समस्त को मोर आभूम प्रणाम। समस्त को मु आजिर सत्संग को स्वागत अभिनंदन जनाऊची। आमर आजिर आलोच्य प्रसंग रही अधरपणा नीलाद्रि विजय अधरपणा एवं नीलाद्रि विजय ता सहित नीलाद्रि विजयर अविच्छिन्न अंग जहा होची सुंदर दाम्पत्य कलहर निदर्शन लक्ष्मी नारायण वचनिका। ए सुंदर शिरोनामाटी तथा मत दीपद कथा रखिबार सुजोग देथिबारु विश्वम्बर भाई की अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुची कृतज्ञता जनाऊची। मु सर्वदा कही आछि जे प्रभुंकर कथा प्रभुंकर गाथा प्रभुंकर लीला वर्णना करिवार साध्य कहार नाही। सर्वं रहस्य पुरुषोत्तमस्य देवा न जानाति कुतः मनुष्य। आमे माने की छार कौन आमर ज्ञान सी जहा चाहिए आमे ता कहिबा तथापि आपण मानकर चरण धूली को मथार मौड़ी करी प्रभु को आत्मनिवेदन करी से जहा कहिबे ताहा आपण मान को सुने। सोना कुवर 108 गरा सुशीतल जल रे स्नान करिकरी प्रभु मोर ज्वर रे पड़ीगला। अणसर घरे 15 दिन रहिकरी दैता सेवक प्रतिमा पात्रंकर गुप्त सेवा ग्रहण करिकरी पथि पांचण खाइकरी फुलुर तेल लगेकरी 10 मूल मोदक सेवन करिकरी ओसुओ खाइकरी प्रभु मोर सुस्थ हेले। सुस्थ हेला परे इच्छा हेला घरे किछि दिन जदि असुस्थ होइकरी पड़ी रही जानती आमे माने
ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଟିକେ ଯିବା ବୁଲିକିରି ପଳେଇ ଆସିବା, ବାହାର ହାୱା ଟିକେ, ବାହାର ପବନ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା। ତେଣୁ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ବଡ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ସାନ ଭଉଣୀ ହଳଦୀ ମୁହିଁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ରଥ ଚଢିକିରି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଜନ୍ମବେଦୀ, ଆଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିରରେ ରହିଗଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ବିରହରେ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦିଲେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ। ମା ବିମଳା ଜାଣିଲେ ଏ କଥା, ପ୍ରବୋଧନା ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଏ ଜଗତରେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖି ନ ପାରିଲେ କେମିତି ହବ? ଏ ମିଳିପି ଗୁଡାକ ଏଇଭଳିଆ। ହେଲେ ତମେ କମଳା, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତମକୁ ଅବ୍ୟର୍ଥ ମୋହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦଉଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ଯା ଜଗତପତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକିରି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପକେଇ ଦିଅ। ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଦେଖିବ ଗୁଡୁ ଗୁଡି ହେଇକିରି କେମିତି ତ ପଛରେ ଧାଇଁକି ଆସିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଉପଦେଶ ମାନିକିରି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଇକିରି ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇଲେନି। ପ୍ରତିମାପାତ୍ର କେବଳ ଜଣେଇଦେଲେ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇକିରି ଯେ ପ୍ରଭୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବେ। ଅପମାନରେ ଜର୍ଜରିତା ହେଇଗଲେ ମା। ପ୍ରଥମେ ରାଗ ସୁଝାଇ ଦେଲ ଦଇତା ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସାରା ବରଷ ମୋରି ଅନ୍ନ ଖାଇକିରି ତମେ ମତେ ଶେଷକୁ ଭଣ୍ଡେଇକିରି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମନ୍ଦିର ଛାଡିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ। ଲୁଗାପଟା ଚିରି ଦେଲେ ମା ତାଙ୍କର, କାରଣ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ହୀରାଗିରି ସାଇ ଦେଇକିରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଭୟରେ ଥରହର ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁରନ୍ତ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ହେଲେ ତଥାପି ଡେରି କରିଦେଲେ। ଦଶମୀ ଦିନ ଫେରିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ଗଜପତିଙ୍କ ନଅର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ଆସିଛି ବୋଲିକିରି ଗଲେ। ସେଠି ଭେଟ ହେଇଗଲେ। ଗଜପତି ଆଉ ଭିତରଛ ଭେଟ କରେଇଦେଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଲେ। ପତିର ବିରହ କେତେ ପ୍ରବଳ, କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ, କେତେ ଅନ୍ତର୍ବିଦାରକ, ସେ କଥା ଅନୁଭବ ହିଁ କହିବ। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ଯେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ, ଦଶମୀ ଦିନ ରହିଗଲେ ପ୍ରଭୁ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ କଣ କଲେ ଯେ ରଥ ଉପରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ। ବଡତଢଉ ବେଶ ବା ସୁନା ବେଶ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ସଜେଇ ଗଲେ 3 ଠାକୁର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତା ସତୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ଦେଖିଲେ। କାଲି ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବଡଦାଣ୍ଡ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଦିନ ବେଳୁ ରାସ୍ତା ଜାମ୍। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ଦେଖିବା। ତାପରେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୀତି ହେଲା ଅଧରପଣା ଏବଂ ଅଧରପଣା ପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ଯାହା ଆଜିର ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାକୁ ଯଦି 3ଟି ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଧରାଯିବ, ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ରହଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ବା ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା ହେଲା ତୃତୀୟ ଅଙ୍ଗ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହନ୍ତି, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡର 35ତମ ଅଧ୍ୟାୟର 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ନବମ୍ୟାଂ ବାସୟେତ୍ ଦେବାନ୍ ତେଷୁ ପ୍ରାତଃ ସମୃଦ୍ଧିମତ୍ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା ବିଷ୍ଣୁରେଷା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ନବମୀ ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖ ଯାତ୍ରା, ଉତ୍ତରାଭିମୁଖ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖ ହେଇକି ଆସିଲେ, ତାହାକୁ
जी दर्शन करती जो माने से माने उत्तराभिमुख यात्रा दोले च दोल गोविंद चापे च मधुसूदन रथे तु बामन दृष्टा पुनर्जन्म न लभ्य उत्तराभिमुख यात्रार जेतिकी पुण्य लाभ करथिले दक्षिणाभिमुखी यात्रा देखिले भी सेतिकी पुण्य हबो तेणु यही दक्षिणाभिमुखी यात्रा हूँ अत्यंत दुर्लभ प्रकृत रथ यात्रा पहंडी होकर श्रीगुंडीचा प्रभु गुंडीचा मंदिर को जाइकिरी सेठू फेरिला बाटरे जो विभिन्न महोत्सव होउची नीलाद्री विजय पर्यंत ताहा होची मनोरम चित्ताकर्षक ताहा होची हृदय ये बाहुड़ा यात्रार शेष दुई पर्याय है अधरपणा एवं नीलाद्री आमे आज प्रथमे अधरपणा प्रसंग रे टिके सम्यक आलोचना करी कहीं ये अधरपणा करा है लौकिक मतरे जय जगन्नाथ लौकिक मतरे आमे माने जेते बेले बाहर को कुआडे बुलिया को जाऊ ना खरा तरारे क्लांत हो जाइतु श्रांत हेतु जोठी टिके विश्राम नहीं जाए आमे घर को आसले टिके नहीं गले ठंडा पानी टिके देल लेंबू पानी टिके देल दही शरबत टिके देल कहीकि आमे माने पिउचे ना ठाकुर भी सेमती जाइथिले ना ठाकुर भी एते बाट जाइकिरी पुणी फेरिचंती सेचा कचा खाइकिरी पहंडी हेकिरी आसिचंती तेणु ठाकुरंकु मध्य प्रपानक ठाकुरंकु मध्य पणा पीबार आवश्यकता पड़े यह होची लौकिक बाहुड़ा यात्रा परे सिंहद्वार रे तीन रथ उपरे सुनावेश एवं ता पर दिन ठाकुर मान उद्देश्य रे अधरपणा भोग होची वर्तमान विधि तेणु रथारूढ़ अधरपणा कहीं या ना है जे रथारूढ़ ठाकुर मान अधर उच्चता पर्यंत एक स्वतंत्र शैली रे निर्मित तुम्बाकृति आपण माने देखुथिबे सब टीवी जो माने जाइचंते भी देखि तुम्बाकृति माटी हांडी रे होतबा पणा भोग को अधरपणा कहा जाय श्रीमंदिर रो सप्तलिपि अनुसार बाहुड़ा दशमी दिन रथ सिंहद्वार सम्मुख रे पहुंचवा परे अधरपणा भोग होबा कथा श्रीमंदिर सप्तलिपि रे जहा कहूची किंतु समय अभाव तापर एकादशी दिन होतिला वर्तमान कौन होची जे एकादशी दिन बड़तड़ू बेश बा सुना बेश बा राजराजेश्वर बेश होचंती ठाकुर एवं यह होची मुख्य आकर्षण कोटि कोटि जनतांकर विश्वर कोटि कोटि जनतांकर नयनर तृष्णा को मेंटेवा पई सुनावेश करा जाउची एवं जणे दबाकू एक कथा उत्कलीय परंपरा एवं जगन्नाथ संस्कृतिर महनीयता को प्राचुर्यता को जणे दबा पई जे पुरीर जगन्नाथंकर उत्कलर तथा भारतर प्राचुर्य को सूचय दबा पई समग्र विश्व ये सुनावेश संगठित होउची यह आलोचक माने मत दियन तेणु एकादशी रे नहेकरी वर्तमान अनेक वर्ष हैला द्वादशी तिथि रे अधरपणा भोग हेकरी आसुचंती अधरपणा भोग होचंती आमर गवेषक सुरेंद्र कुमार मिश्र महोदय जे कि जगन्नाथ संस्कृति जड़े अनन्य गवेषक से ओडिया मठर प्राप्त सनंद को उद्धार करिकरी ता आधार रे से उल्लेख करिसंती जे पूर्वे बाहुड़ा दशमी दिन तीन हांडी एकादशी तिथि रे तीन हांडी एवं द्वादशी तिथि रे तीन हांडी एमती 9 हांडी अधरपणा एवं बलभद्रंक रथरे जेहेतु विजय प्रतिमा रामकृष्ण विजय करती सेठी 2 हांडी छोट हांडी एवं जगन्नाथ रथरे जेहेतु विजय प्रतिमा मदन मोहन यात्रा करती गोटे हांडी एमती मोट 12 हांडी अधरपणा भोग होता से प्रथा विलुप्त हो गला वर्तमान 3 रथरे 3 बाड़े
ତିନି ହାଣ୍ଡି ଅଧରପଣା ଭୋଗ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅଧରପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ଯେ ଆମର ବଡ ଓଡିଆ ମଠ 3 ହାଣ୍ଡି ଦଉଛନ୍ତି, ରାଘବ ଦାସ ମଠ 3 ହାଣ୍ଡି ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ 3 ହାଣ୍ଡି ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାହିଁକି କଣ ହେଇଥିଲା ତା ଉପରେ ଯେ 1891 ମସିହାରେ ଅଧରପଣା ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରୀର 2 ମଠ, ବଡ ଓଡିଆ ମଠ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମଠ, 1891 ମସିହାରେ ଅଧରପଣା ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ ଓଡିଆ ମଠ ଏବଂ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେଲା। ତେଣୁ 1893 ମସିହାରେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହୁକୁମନାମା ଜାରି ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ, ଓଡିଆ ମଠର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ରାଘବ ଦାସ ମଠର ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ ମଠକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ 1893 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ହୁକୁମନାମା ଜାରି ହେଲା, ସନନ୍ଦ ଜାରି ହେଲା, ରାଣୀ ଜାରି କଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କଲେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଅବିକଳ ହେଲା ଯେ ଆଏନ୍ଦାକୁ ସନ 1301 ସାଲ ଠାରୁ 1 ବର୍ଷରେ ଓଡିଆ ମଠର ଅଧର ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥରେ ଭୋଗ ହବ ଏବଂ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଅଧର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଏବଂ ମଝି ରଥରେ ଭୋଗ ହବ। ତତ୍ପର ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ ସନ 1302 ସାଲରେ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଅଧର ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ତାପରେ ଓଡିଆ ମଠର ଅଧର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ମଝି ପାଖରେ କରାଯିବ। ୟାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କରିକିରି ଆଗ ପଛ କରିକିରି ଅଧର ଭୋଗ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସନନ୍ଦ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ତା ଦେହରେ, ସମୟ ଆମକୁ ପାଇବନି। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ହୁକୁମନାମାରୁ ଜଣା ପଡେ ଯେ ସେତେବେଳର ବିବାଦ ପରଠୁ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ରଥ ପାଇଁ 6 ହାଣ୍ଡି ଅଧରପଣା ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଠିକ ତତ୍ପର ବର୍ଷ ଓଡିଆ ମଠ କଣ କରନ୍ତି ଯେ 2 ରଥ ପାଇଁ 6 ହାଣ୍ଡି ଅଧରପଣା ଯୋଗାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଅଧରପଣା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଏବଂ ଓଡିଆ ମଠ 3 ହାଣ୍ଡି ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ 3 ହାଣ୍ଡି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲା 9 ହାଣ୍ଡି। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଘବ ଦାସ ମଠ, ବଡ ଓଡିଆ ମଠ ଏମାନେ ସମସ୍ତ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛି ଯୋଉ ଅଧର ହାଣ୍ଡି, ସେ ଅଧର ହାଣ୍ଡି କଣ ହୁଏ ଯେ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାରି ଟିକେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ହୁଏ। କଣ ହୁଏ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଏବଂ ବଡ ଓଡିଆ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ 6ଟି ଅଧର ହାଣ୍ଡି ହଉଛି, ତାକୁ ଟିକରପଡା କୁମ୍ଭାର ସାହିର ଅଜୟ କୁମାର ବିଶୋଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରୁ ଆଉ 3ଟି ଅଧର ହାଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଶୋଇ। ଅଜୟ ବିଶୋଇଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ 4.5 ଫୁଟରୁ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 4 ଫୁଟର ତୁମ୍ବ ଆକାରର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ ବହନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ କଣ କରାହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖେଇ ଦିଆହଉଛି। ତମାମ ବର୍ଷ ସାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି। ଅଧର ହାଣ୍ଡି ତିଆରି ନିମନ୍ତେ 7 ଝୁଡି ମାଟି, 2 ଝୁଡି ବାଲି ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲେଖେ ହାଣ୍ଡି 30ରୁ 40 କେଜି ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ, ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସେମାନେ କୁମ୍ଭକାର ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଏହା ଉପରେ ମହିଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡେ, ସେଥିପାଇଁ ପରଦା ଟାଣିକିରି ପରଦାର ଆଢୁଆଳରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ। ୟାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଛରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଆସିଛି
जे जदि केही देखिदेबे महिला देखिदेबे अन्य केही देखिदेबे तेबे अन्य मानकर जो दृष्टिर इे सेटा नष्ट हो खराब हो 2007 मसीह जड़े व्यक्ति माने अति कौतूहल वशतः लुचिकी देखिदेकि छुई देते तेणु जिते पोड़ा हो गला सेटा भांगी गला तेणु आउ थे तैयारी कराला तेणु से दिन कौन कराउची जे यही नीति निष्ठार सहित अभिशान सेवन करके से माने करुचन से कहती जे 4.5 फुट्र माटी हांडी प्रस्तुत करने सहज कथा नुह आमे माने कथा करूनु भगवान आम हाथ रे एक कथा से करे दउछ तेणु यह होची रथर जो रथरपणार माटी हांडी प्रस्तुति कथा बाकी माटी हांडी रे आउ गोटे बड़ जिनस हला ता देरे पानी व्यवहार करा दिबो प्रथमे कोन होउतिला जे हमर दोलमंडप साईर राधा वल्लभ मठ कुअरु अणा होतला पानी वर्तमान सिंहद्वार सम्मुखस्थ जो छाउनी मठ सामना पानी अणा जाउची पानी आपटे सेवक माने गोरु गरा मानकर जल काढ़िकी रथ उपरକୁ बोही आनिकी पितल हंडा मानकर रखती आपण माने देखुथिबे आज भी देखौथिले टीवी रे सहीठी आग कूओ बईरे बड़ पितल कुंडरे कपड़ा बंधा होकर पानी छणा होकर उपरକୁ आसुची पुणी छणा होकर रथरे रखा हो पानी बुहा होकर आसला बेले काले किए छुईदेवे से बर्तिवा से जो माने मंदिर चर्चा सेवक एवं जो माने मंदिर जेटीपी से माने कौन कर बरकंदास कह जाए से माने गुआ खोलपा धरिकी आड़े था लोक मान कहीं जे ताकू कही जमती शयन स्पर्श करें ना तादेह पड़ब कौन जे छाची सर कदली छेना गोलमरीच गुंड कर्पूर एवं जायफल पड़िकी पणा प्रस्तुत हम 9टी हूँ आइटम छाची सर कदली छेना गोलमरीच गुंड गुंड गोलमरीच गुंड कर्पूर एवं जायफल पणा सामग्री सबकू बालिया महासुआर रथ उपरे रखते बड़ ओडिया मठ पक्षर जोग जो भोग सामग्री हूँ 3 किलोग्राम सर 3 किलोग्राम छेना 300 ग्राम गोलमरीच 15 भरी कर्पूर 5 हाथर गामुछा एवं प्रति रथर चक अनुजाई 12 14 16 होकर 42 देशी पाचिला कदली एवं 42 कला कुड़ुआर चीनी बा छाची जोगे दिया ये सब मठ तरफ ये सब दि जाए प्रशासन तरफ से अनुसार दि जाए तेणु कौन करा जे आमर ये जो पानी आसिला पानी आसिकी आमर रथ उपरे रहिले रथ उपरे रहीकि अधरपणा भोग पूर्वर महासुआर माने भीतरछ महापात्र तलुछ महापात्र एवं सुभद्रा रथरे पालिया पुष्पाड़क अधर आगरे खंडी खंडी नुआ गामुछा टेरा पका टेरा धरन अधरपणा हांडी उपरे खंडे लेखे धड़ा करिया जालिकना पकाए जल छणा उद्देश्य यहाँ पकाई था तापर कौन करती महासुआर माने प्रति रथ उपर अधर हांडी रे पणा प्रस्तुत करती तापर पत्री बड़ू सुआर बड़ू एवं गरा बड़ू पालिया सेवक 3 रथ उपरे पूजा ठा करती तापर कौन हुए जे पालिया पूजा पंडा पंचोपचार रे पूजा करन एवं आमर विश्वास अच्छी जनश्रुति अनुसार पूजा सरिला पर ठाकुर मान उद्देश्य जिते अधर उद्देश्य जो अधरपणा भोग हो गला रथर पार्श्व देवता देवादेवी एवं अन्यान्य चंडी चामुंडा मानक पाई ये अधरपणा हांडी को भांगी दिया जाए आमर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्र अनुजाई अशरीरी मानक पाई पतित मानकर उद्धार पाई ये अधर हांडी भंगा जाए कहीं समर्पण प्रथा नाही तेणु केवल उत्सर्ग करा जाए तेणु आउ कौन हुए जेहेतु एटा ठाकुर को आग नैवेद्य कराई
अनेक सेवक तथा जनसाधारण कौन करती अति व्यग्रतार सहित किए पणा को किए जरी किए पात्र किए कौथे किए ओली या संग्रह करिथा यह होची अधरपणार विधि व्यवस्था तार गोटे बड़ कारण है जे लौकिक प्रथा सहित जो वैदिक एवं तांत्रिक प्रथा ये सबुर सम्मिश्रण होली कहा कहीं जे जगन्नाथ मंदिर एवं जगन्नाथ होचंती तंत्रर महानायक तेणु जेते अशरीरी अछंती जेते पार्श्व देवादेवी अछंती सेमाने मध्य तृप्त हवा तापरे विशेषतः आमर कौन होईची जे आमर एठी अष्ट शक्ति अछंती सेमानक पाखरे मध्य जो तांकर चेला चामुंडा मध्य रहिचन शंखोदर रक्षकाश्च जंत्रारूढ़ा विशेषतः अष्ट शक्ति महापीष्ट अंतर्वेदी सुरक्षिका प्रथमा षोडश पुत्री दक्षिणे बटमंगला वायव्ये भद्रकाली च घोर रूपा दिगंबरी तत्रंच पश्चिमे देवी विमला विमलात्मका पृष्ठ देशे तथा देवी भुवनेशी वरानना कमला वारुणे तत्र वरुणालय भासिनी उत्तरे उत्तरा दुर्गा नीलाभ महिषार्धिता पीठ शक्तानि एतानि देवी शक्ति स्वरूप तेणु ये कौन करा जाए जे अधरपणा को हांडी को भांगी दिया जाए गोटे कथा ये निश्चित भाव आमे माने समस्ते ध्यान रखिबा जे रथ उपरे जेतेबेले अधर हांडी को रखा जाए आपण माने देखिथिबे केते जत्नर सहित मझिरे रहिबो सबुठारु बड़ हांडी एवं तापरे उभय पटरे छोटा हांडी सजाइक रहबो तळे चकटा माटी दिया हेकिरी तार मळा करा जिवो से मळा उपरे हांडी मान रही काहेकि नहले गड़ी जिबे एवं ठाकुर मानकर मझी हांडी ठाकुरंकर अधर स्पर्श करी यह देखिबाटा निहाती तांकर समस्तंकर कर्तव्य तेणु आमर जदि यह केते वर्ष धरिकी प्रचलित हेलानी बोली कुहाजिब तेबे कुहा जाई पारे जे यह होची 450 वर्षर पुराना प्रथा 450 वर्ष तलू यही प्रथा प्रचलित हो आसी आगुरु ये कथा नथिला तेणु अधरपणा संपर्क रे आमे एतिकी आमे कहिबा कारण अन्य आलोचना आमर अछि तेणु मोटामोटी भाव रे आगरु 12 हांडी जगारे एबे 9 हांडी होउची मंदिर प्रशासन राघवदास मठ एवं बड़ोडिया मठ तरफ 3 हांडीर व्यवस्था करा जाउची प्रभुଙ୍କ पाखरे तेणु यही सबु कथा को आमर जो अधरपणा संपर्क रे सम्यक आउ टिके टिके जो कथा रही से कथा को गले बहुत समय लगे समय आम पाखे कम यह पर आसवा आमे माने नीलाद्रि विजय को नीलाद्रि विजय आमर कहवा को गले श्रीगुंडीसा महोत्सवर अंतिम पर्याय होची नीलाद्रि विजय एवं आउ गोटे मतरे श्री विग्रह मानकर परम गुह्य क्षेत्रस्थ रत्न सिंहासन विजय उत्सव को नीलाद्रि विजय बोली कहा आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी तिथि रे महाप्रभु माने नीलाद्रि कंदर स्थित जो दिव्य रत्न सिंहासन को बाहुड़ा विजय गमन करती से आगुरी कही दक्षिणाभिमुखी यात्रा विष्णु रेशा सुदुर्लभा कारण आगुरी कौन होता जे नीलाद्रि विजय गोटे दिन बा 2 दिन रे रथ जाकि पहुंचला भितर हो जाउतला वर्तमान कौन होची
ଯେ କେତେବେଳେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ତ କେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ମତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୀଠ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରରୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପୀଠ ସୁନ୍ଦରାଚଳ ବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଗମନ କରି ମହାବେଦୀରେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ପୁନର୍ବାର ବାହୁଡା ଦଶମୀରେ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗତ୍ରୟଯୁକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ମହାବେଦୀ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଦିନ ତିନି ରଥରେ ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ନୀତି ସମାପନ ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ ଭୋଇ ସେବକ ମାନେ ରଥରେ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମୁଦିରସ୍ଥ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ତାଳଧ୍ୱଜ, ପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଡୋରି ଲାଗି କରାଯାଏ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ଯେ କାହାଳିଆ ସେବକ ମାନେ ବିଜେ କାହାଳି ବଜାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିବା ପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟର ବାହୁଡା ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ହବ ଯେ ନୀଳାଦ୍ରି ଉତ୍ସବର ଏଇ ଯୋଉ ପହଣ୍ଡି ହଉଛି ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଏଥିରେ ପହଣ୍ଡି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦାପନା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ନୀତି ଭିତରେ 52 ଥର ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ନୀତି ଥାଏ, ଯାହା ହେଲା ଯେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ କନକ ମୁଣ୍ଡି ତଳେ ଚୁନରା ସେବକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିମୁଣ୍ଡି ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ମେକାପ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଖଣ୍ଡ ବୈଠା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ତ୍ରିମୁଣ୍ଡି ଚାନ୍ଦୁଆ କଣ ଯେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଦରଜୀ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 9-10 ଜଣ ସେବକ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ବଡ ଓଡିଆ ମଠ ବିଜେସ୍ଥଳୀରେ ତ୍ରିମୁଣ୍ଡି ଚାନ୍ଦୁଆର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଚାନ୍ଦୁଆର ମାପ ଲମ୍ବରେ ହେଲା 21 ହାତ, ଓସାରରେ ହେଲା 11.5 ହାତ। ସାଧାରଣତଃ 6 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର 48 ମିଟର ସାଟିନ କନା ଏଇ କନକମୁଣ୍ଡି ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ରଙ୍ଗ କଣ? ଧଳା, ନାଲି, ହଳଦିଆ, କଳା, ନେଳି ଏବଂ ଜାମୁକୋଳି ରଙ୍ଗ, ବାଇଗିଣୀ ରଙ୍ଗ। ତା ସହିତ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଅସ୍ତ୍ର କନା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦରଜୀ ସେବକ ମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ଏବଂ ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ବଡ ଓଡିଆ ମଠ ବିଜୟସ୍ଥଳୀରେ ତାକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ହବିଷାନ୍ନ ଖାଇକିରି ତାକୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ତାପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ନାଲି ରଙ୍ଗ କନାକୁ ଚଉକ କରିକିରି କଟା ହବ। ତାପରେ ଚାରି କରର ଚାରି ପାଖରେ ଧଳା ପଟି ଏବଂ ତାପରେ ହଳଦିଆ କନା ପଟି ଦେଇକିରି 3ଟି ଖଣ୍ଡୁଆନୀରେ ତାକୁ ଯୋଡା ହବ। ଚାନ୍ଦୁଆ ବାହାର ପାଖରେ ଚଉଡା ନୀଳ ପଟି, ନାଲି ପଟି, ଶେଷରେ କଳା ପଟି ଦେଇକିରି 3 ମାପର 3 ବାଡରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଠିକ ମାପରେ ରଖିକିରି ବାଇଗିଣୀ ରଙ୍ଗର ଝାଲର ଦେଇକିରି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସାଧାରଣ ଚାନ୍ଦୁଆଠୁ ଏହା ହଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର।
ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦର ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ ବଡ ଓଡିଆ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ବହନ କରାଯାଏ। ଚାନ୍ଦୁଆ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧର ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିବସ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ନୂଆ ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଜମା ଦିଆଯାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେଇଦିନ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ଜଗମୋହନ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସାମେନା, ବଲ୍ଲଭ ପିଣ୍ଡି, ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାପର ଚାନ୍ଦୁଆ ମାନ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ମାନେ ଚୁନରା ସେବକ ମାନେ ତାକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଏଇ ଚାନ୍ଦୁଆ ଗୁଡିକ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଏବଂ ସେଇଦିନ କଣ ହୁଏ, ମଠ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ଚକ୍ରରେ 14 ହାତ ଲମ୍ବାର ଧ୍ୱଜା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ଯାଏ। ତେଣୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ କନକ ମୁଣ୍ଡି ବା ତ୍ରିମୁଣ୍ଡି ଚାନ୍ଦୁଆ ବନ୍ଧା ଯିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ ଓଡିଆ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ମାର୍ଜନା ସେବା ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେହେତୁ ଠାକୁର ମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଆସିକିରି ରୁନ୍ଧା ହେବେ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାର୍ଜନା କରାଯାଏ। କାରଣ ଏହା ହଉଛି ବଡ ଓଡିଆ ମଠର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା। ଏଇ ମାର୍ଜନ ସେବା ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସୁତରାଂ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ଧରି ବଡ ଓଡିଆ ମଠର ମଠ ମହନ୍ତ ମାନେ ମଠାଧୀଶ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶାଢୀ ବନ୍ଧେଇକିରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ମାର୍ଜନା ସେବା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 600 ଗ୍ରାମର ଘୋରା ଚନ୍ଦନ ସହିତ 100 ଗ୍ରାମ କର୍ପୂର, 4 ଭରି କେଶର, ଆବଶ୍ୟକ କସ୍ତୁରୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇକିରି କଣ କରାଯାଏ ଯେ ତା ଦେହରେ ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମଠର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ପୁରୋହିତ ଏବଂ ସେବା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ମଠର ଅଧିକାରୀ ସେଦିନ କଣ କରନ୍ତି? ପାଟ ମୁକୁଟା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତୁଳସୀ ମାଳ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତିଳକ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ମେହନାରେ ଆରୋହଣ କରିକିରି ଛତିତ୍ରାସ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପଟୁଆରରେ ଆସିକିରି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କଣ ହୁଏ ଯେ ସିଂହାସନ ମାର୍ଜନା ନିମିତ୍ତ ପାଳିଆ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକ ଗର୍ଭଗୃହ ଏବଂ ଜଗମୋହନକୁ ଶୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ମଠର ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ମାର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିନିଷ ଧରିକିରି ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କତା ଏବଂ ପାଣିରେ ଧୁଆଇକିରି ନୂଆ ଗାମୁଛାରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ଚକା ଏବଂ କାନ୍ଥି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପୋଛାଯାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ଅଧା ସେର ପରିମାଣର ଘୋରା ଚନ୍ଦନକୁ 4ଟି ଓଳିରେ ରଖାଯାଇକିରି ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ ଏବଂ କରିକିରି ତାପରେ ବଳଭଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଚକା ବା ପିଣ୍ଡିରେ କର୍ପୂର, କେଶର, କସ୍ତୁରୀ ମିଶ୍ରିତ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ ଏବଂ ଶେଷରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡରେ ଚକା ମାର୍ଜନା ହେଇକିରି କାନ୍ଥି ବାଡରେ ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଲେପନ କରାଯାଏ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ଯେ ଚୁଆରେ ଯୋଉ ସବୁ ରୁନ୍ଧା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଚୁଆ ସବୁ ଲେପନ କରାଯିବ। ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ, କାରଣ ହଉଛି ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। ସୁତରାଂ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମାନେ ଏଇ ସେବା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଏଇ ଚନ୍ଦନ ସଂସ୍କାର ବା ମାର୍ଜନା ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଥାଏ କଣ ହୁଏ, ପଦ୍ମ ପାଖୁଡା ବୁଲିକିରି ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। ମାର୍ଜନା ସେବାର ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି କଣ ହୁଏ ଏଟା ଚାଲେ ଏବଂ ସେଇଦିନ ମାର୍ଜନାର ସେବା ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଠାଧୀଶ କଣ କରନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଏପରିକି କୌଣସି ମହିଳା ଶିଷ୍ୟା ତାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ସେଦିନ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ରତ୍ନାସିଂହାସନ ଚକା ମାର୍ଜନା ସେବା ନିର୍ବାହ ପରେ ମଠ ମହନ୍ତ କଣ କରନ୍ତି, ଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାର ଯୋଉ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ 3 ରଥ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାମର ସେବା କରିକିରି ରଥ ପଛ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ମେହନାରେ ଉପବେଶନ କରି ପୁଣି ଛତିତ୍ରାସ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମଠକୁ ବାହୁଡନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମଠ ମହନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବଂଶୀଧର ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରିକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପହଣ୍ଡି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କଣ ହବ ଯେ ଘଣ୍ଟ, ମର୍ଦଳ ଏବଂ ଗଜ
ବୈଜୟନ୍ତରୀ ବାଦ୍ୟ ବାଜିକିରି ପ୍ରଥମେ ତାଳଧ୍ୱଜଙ୍କ ରଥରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରୁ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ ପରେ ମହାଜନ ସେବକ ମାନେ ପଟୁଆରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ କରେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘର ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଥରେ, ଦକ୍ଷିଣୀ ଘର ହଉଛି ବିଜେ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥଳୀ। ବିଜେ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ସେଇଠି ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ମହାଜନ ସେବକ ମାନେ ଏଇ ଉତ୍ସବ ତଥା ଯୋଉ ଆମର ବିଜେ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ଯେ ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥରେ ଥାନ୍ତି ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରି ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିଲେ ଦୈତାପତି ସେବକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହାତ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରିକିରି ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ରଥର ଚାରମାଳ ଉପରେ ବିଜେ କରାଯାଏ। ଚାରମାଳ ଉପରେ କଣ ହୁଏ ଯେ ଫୁଲ, ସୋଲ, ବାଉଁଶ ପାତିଆ, ଦୁବ, ଦୟଣା, ମରୁଆ, ତୁଳସୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଡ ସାଦା ଚୂଳକୁ ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ହାତରୁ ନେଇକିରି ପ୍ରତିମା ପାତ୍ର ସଂସ୍କାର କରିବା ପରେ ଦୈତାପତି ମାନେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ତାକୁ ଲାଗି କରନ୍ତି। ତାପରେ ବନ୍ଦାପନା, ରସାଜଳ, ବିଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି ମଣୋହି କରାଯାଏ। ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ସୁଦର୍ଶନକୁ ବିଜେ କରିବା ବାଟରେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଏବଂ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବନ୍ଦାପନା ଏବଂ ଘଷା ବିଡିଆ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ କଣ ହବ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସେମିତି ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ବିଜେରେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରାଯିବେ। ବଡ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଜଗମୋହନ ଠି ଭଣ୍ଡାର ଘର ପାଖରେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ଖଟ ଉପରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଦେଢୁଶୁର ଯିବେ, ତେଣୁ କଣ ହେଇଥାଏ ଯେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ ଲୁଗାର ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଏହା ହଉଛି ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଏବଂ ପରମ୍ପରା। କାରଣ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେଢୁଶୁର, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ବୋହୁ, ସାନ ବୋହୁ। ତେଣୁ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହବା ନିୟମ ବିରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ଚଳଣିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ତାପରେ କଣ ହୁଏ, ବିଜେ କାହାଳି ବାଜେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋର ଫିଟା ଯାଇକିରି ରଥର ଚାର ଉପରେ ବିଜେ କରାଯାଏ। ଏଇଠି ଦୟଣମାଳି ଏବଂ ଘଟୁଆରୀ ସେବକଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଧଳା ଫୁଲ, ଧଣ୍ଡି ପ୍ରସାଦ ବା ଚନ୍ଦନ, ଯୋଉଟା ତାକୁ ଧଣ୍ଡି ପ୍ରସାଦ ବୋଲି କହନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପତି ମହାପାତ୍ର ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ କର୍ପୂର ଆଳତି, ଦୁର୍ବାକ୍ଷତ ବନ୍ଦାପନା, ଦହିପଟି ମଣୋହି, ଘଷା ଜଳ ଏବଂ ବିଡିଆ ମଣୋହି କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଇଥିବ ଯେ ସେଇଠି ଚାରମାଳ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ କାୟ, ଯୋଉଟା କି ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କାଲି, ଆସନ୍ତା କାଲି ସବୁଠୁ ବଡ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଉଟା ବିରାଟ କାୟ ପୁଷ୍ପ ବିମଣ୍ଡିତ ଯୋଉ ଟାହିଆ, ସେ ଟାହିଆ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଯୋଉ ଟାହିଆ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଟାହିଆକୁ କଣ କରାହବ, ସଂସ୍କାର କରିକିରି ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କଠୁ ନେଇକିରି ଦୈତାପତି ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଯେମିତି କି ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଝୁଲି ଝୁଲିକିରି ଯାଉଥିବେ ପହଣ୍ଡିରେ, ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ସେତେବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। କାରଣ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଚାରମାଳ ଉପରେ ସେ ଟାହିଆକୁ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ନା, ସତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ସମଗ୍ର ଭୁବନର ଶୋଭା ସେଇଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯାଏ, ପଲକ ପଡିବନି ଆଖି। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା କଥା ଯେ ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଟାହିଆ, ଏଟା ହଉଛି 37 କାଠି ବିଶିଷ୍ଟ। ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଯୋଉ ୟାକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ତାକୁ ସଦାବେଳେ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଟାହିଆରେ କଣ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ବାଉଁଶ ପାତିଆ, ବେତ, ପଇତା, ଜରି, କଦଳୀ ପଟୁକା, କଇଥ ଅଠା, ସୋଲ, ରଙ୍ଗୀନ କନା, ତୁଳସୀ, ମରୁଆ, ଦୟଣା, ଦୁବ ଏବଂ ସୁବାସିତ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ମଲ୍ଲି, ରଙ୍ଗଣୀ, ପଦ୍ମ, ଚମ୍ପା, ମାଳତୀ ଇତ୍ୟାଦି ପୁଷ୍ପରେ ତାକୁ ଶୋଭିତ କରାଏ।
ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ 4 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ, ଦରଜି, ଚିତ୍ରକର, ସେବକ ସମେତ 6 ଜଣ ଏଇ ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସେଇଦିନ 4.5 ହାତ ଲମ୍ବର ଏବଂ 6 ହାତ ଉଚ୍ଚତାର 2ଟା ଟାହିଆ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଟାହିଆରେ 5ଟି ବେଢ, ଉପର ବେଢରେ ପାନପତ୍ର, ତଳ ବେଢରେ ଅମୃତଭୁଣ୍ଡି, ମାଧବୀ ପତ୍ର, କଦମ୍ବ ଏବଂ ଅମୃତକୁଣ୍ଡ। ତା ଭିତରେ ରଙ୍ଗଣୀ, ଚୌକ, ପାଖୁଡା, ତୀର, ନଳି ଘର ଏସବୁ ସଜା ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟାହିଆ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 କିଲୋ। ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ଧରିକି, ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ଦଳଣାମାଳି ସେବକ ବସନ୍ତ ରଣା ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ପରେ ଏଇ ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଉଛି। ଏ ଯୋଉ 3 କୋଣିଆ ଆକାରର ଯୋଉ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ସଦୃଶ ଯୋଉ ଟାହିଆ, ତା ଦେହରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ, ପାନପତ୍ର ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଦୁବ ଗୁଚ୍ଛ, ଗୋଟିଏ ଗୋଛେ ପୁରା ଦୁବ, ବଡ ଗୋଛ ଆଉ ମସ୍ତକରେ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ଯେ ସେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବାଉଁଶ ପାତିଆ ଏବଂ ଫୁଲ ଦୁବ ମିଶେଇକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ କଣ ହବ, ଯୋଉ ଟିକାନିଆ ଚୂଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସାଦା ଚୂଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। এই সমস্ত টাহিয়া ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରର ନାଟ ମନ୍ଦିରରେ କଣ ହୁଏ, ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ 3 ଦାରବ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଦୈତାପତି ସମୂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ କଣ କରନ୍ତି, ନିବେଦନ କରନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଭୁଜ କି ଅଶରଣ ଶରଣ, ଏଇ 4 ପଦ ଡକାଯାଏ। କାରଣ ଠାକୁର ନିଜ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ସାବଧାନ କହିବା କଥା, ଏଟା ହଉଛି ବିଧି। ତେଣୁ 4 ଉପରେ ଟାହିଆ ଲାଗି ପରେ ଧୀର ଭାବରେ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଟଣା ଯାଇକିରି ଦୋହଲା ହୁଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବୃହତ ଆକାରର ଯୋଉ ଟାହିଆ ଦେଖିକିରି ଆମେମାନେ ବିମୋହିତ ହଉଛେ। ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ମଠ ମହନ୍ତ, ମଠାଧୀଶ, ଅସଂଖ୍ୟ ଜନତା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ଦେଇକିରି ଯୋଉ ସବୁଠୁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆମର ଇଏ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେଇଠି କଣ ହୁଏ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାରାୟଣଙ୍କର 4 ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ। 4 ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିକିରି ପହଣ୍ଡି ଜନିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ କଣ କରନ୍ତି, ମହାଜନ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭେଟ ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ଖଟସେଜ ମେକଅପ ପକେଇଥିବା ଡମ୍ବର ଉପରେ ବିଜେ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏ ଭେଟ ମଣ୍ଡପ ହଉଛି କଣ ଯେ ପ୍ରାୟ 24ଟି ମଣ୍ଡପ ଭିତରୁ ଏ ଭେଟ ମଣ୍ଡପ ହଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 182ରେ ହଉଛି ଭେଟ ମଣ୍ଡପ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଶାଳାର ଯୋଉ ପରିସର ପାଖରେ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ମଣ୍ଡପ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏଇ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଉଭା ହେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ରୋଷଶାଳାର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଲାଗିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ମଣ୍ଡପ, ସେଥିରେ 4 ଗୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ମଣ୍ଡପ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏବଂ କଣ ହୁଏ ଯେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟେଶ୍ୱର ଦେବ ତାଙ୍କର 1688ରୁ 1716 ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ ମଣ୍ଡପଟି ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ କେଶବ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜୟ କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଚାହିଁଲେ ମାଏ ଭେଟ ମଣ୍ଡପେ ଉଠି, କଳା ବଦନ ଠାରେ ଦେଇଣ ଦୃଷ୍ଟି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଇ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଭେଟି ବନ୍ଦାପନା କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ହେଇଛି ଭେଟ ମଣ୍ଡପ। ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର, ମହାଜନ ସେବକ, ଗରାବଡୁ, ଖଟସେଜ ମେକାପ, ବଜନ୍ତରୀ, ଛତାର, ଦିହୁଡିଆ ପ୍ରଭୃତି ସେବକ ମାନେ ଭେଟ ମଣ୍ଡପଟି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକିରି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ରଥରେ ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କଠୁ ଦଇତା ମାନେ ଯୋଉ ଇଏ ଟାହିଆ ନେଇକିରି ମସ୍ତକରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ଗରାବଡୁଠ ହାତିଆଣି ନେଇକିରି ଯୋଉ ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ ଘଟୁଆରୀ ସେବକଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରନ୍ତି। ତାପରେ କର୍ପୂର ଆଳତି, ଦୁର୍ବାକ୍ଷତ ବନ୍ଦାପନା, ଦହିପଟି, ଗସା ଜଳ ବିଡିଆ ମଣୋଇ ହବ। ତାପରେ ଭେଟ ମଣ୍ଡପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର 4 ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥ ଜଗଦୀଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୁଇ ଚକା ନୟନକୁ ପଦ୍ମ ପତ୍ରାକ୍ଷ ନୟନରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଛି କ୍ଷଣ ଅବଲୋକନ କରିବା ସମୟରେ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର କଣ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ କୁଡୁଆ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଭେଟ ମଣ୍ଡପରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାର ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ମର୍ଦଳ ଛାମୁନ ଦିହୁଡି ଜଳେଇକିରି ମଶାଲ ଜଳେଇକିରି ପହଣ୍ଡି ବୀଜରେ ଚାରମା ତଳକୁ ଅବତରଣ କରିକିରି କଣ କରାଯାଏ ଯେ ସୁନ୍ଦର ପହଣ୍ଡିରେ ପଦହୁଣ୍ଡନ କରିକିରି ଠାକୁର କଣ କରନ୍ତି ଯେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ଅଭିମାନରେ କିଛି ସମୟ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ପୁଣି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନୟନ ତୃପ୍ତିକର ଯୋଉ ଭେଟ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଅବଲୋକନ କରିକିରି ଆମେ ମାନେ ଭକ୍ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ କୃତ୍ୟ ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେର ଏଇ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ବିଶେଷତଃ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗ ପାଖରୁ ବିଶେଷ ବନ୍ଦାପନା ସେବକ ମଠା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପନ୍ତି ଭୋଗବାନ ଅର୍ପଣ ହୁଏ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବେଢା ଭିତରେ ଶୁଆସାରୀ ଦୋଳ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭୀଷଣ ବନ୍ଦାପନା ହବ ଏବଂ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ବନ୍ଦାପନା ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାର ଠାରେ ଗଇଁଠାଳ ଫିଟିବା ବସ୍ତ୍ର ଫିଟିବା ପରେ ବନ୍ଦାପନା ଆଳତି ଆଦି ସବୁ କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଠୁ ଦ୍ୱାଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ନୃସିଂହ ତଥା ଯଜ୍ଞନାରାୟଣ ରୂପେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ନୃସିଂହ ରୂପ ତଥା ଯଜ୍ଞନାରାୟଣ ରୂପରେ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଲଙ୍କାର ଅଧିପତି ବିଭୀଷଣକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୁଆସାରୀ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ବିଭୀଷଣ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ। ମଣିମାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖ ସମୟରେ ସେ ସାକ୍ଷାତ ନୃସିଂହ ରୂପେ ଉପାସ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ ବାଟରେ ମାଉସୀ ମା ଅଧଶୋଷଣୀଙ୍କ ଠାରେ ପୋଡପିଠା ନୈବେଦ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ସରିଛି ଏ ସମସ୍ତ ନୀତି ଯେତିକି ଆଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପନ୍ତି ଭୋଗ ହବ ଏବଂ ପନ୍ତି ଭୋଗ ହେଇକିରି ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରଠି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନଥିବାରୁ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେବଦାସୀଗଣ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରଭାଗାରୀ ଦଇତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ଆମର ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ଜଗୁନି। ତାଙ୍କର ବଂଶର ଜନୈକ ଦଇତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚନିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ଆଣିଥିବା କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତରଫରୁ ବଚନିକା ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ୟା ପରେ ଯିବା। ବଚନିକା ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମେ କଣ କହନ୍ତି ଯେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିକିରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ କଣ କପାଟ ମୁଦ୍ଘାଟୟ ସିନ୍ଧୁ କନ୍ୟକେ ସମର୍ପୟାମି ସୁବିଚିତ୍ର ମମ୍ବର ଦ୍ୱୟମ୍। ସିନ୍ଧୁ କନ୍ୟକେ ବୋଲି ମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ୟା ପରେ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ମୁଁ ତାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲି ଅଧଘଣ୍ଟେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକାକୁ ଆମେ ଯିବା ବାକି ସମୟ ତକ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କଳା ନାଗରକୁ ଅନାଲ ସଙ୍ଗାତ ଭଲା ନାଗରକୁ ଅନା ଏ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଭାରିଜା କୁଟରେ ଡରୁଆ ପଡିଛି ଚିହ୍ନାଲୋ ନା ସଜନୀ ଡରୁଆ ପଡିଛି ଚିହ୍ନା। ये जो सुंदर जो पद पंक्ति आमर प्रचलित अच्छी ये सुंदर पंक्ति कारण बाहुड़ा यात्रा शेष से प्रतीक्षित दिन आसिक पहुंची
ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସୀ ପରିକୃତା ହେଇକିରି ଦେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପହଣ୍ଡି ପାଇଁ ବିପୁଳ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ଯେମିତି ଶବ୍ଦର ସମୁଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଭାରି କୌତୁକିଆ ଲାଗୁଥାଏ ଜଣେ ବୟସ୍କା ଦାସୀ କାନରେ ସେ ଚୁପଚାପ କଣ କହିଲେ କେଜାଣି ସେ ଧୀର ଭାବରେ ସେଠୁ ଆସିକିରି କଣ କଲା ସେଇ ଶବ୍ଦର ସମୁଦ୍ରରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାଟେ ହଠାତ୍ ସିଂହଦ୍ୱାର କବାଟ ପଡିବ ତେଣୁ ତାପରେ ପୁଣି କବାଟ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା ତେଣୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ କଳି ଯେତେବେଳେ ମଧୁର ହେଇପାରେ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କଳି ନୁହଁ ଏହା ହଉଛି ପ୍ରିୟତମ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ପତ୍ନୀର ଇଏ ହଉଛି ରାଗ ମିଶା ପ୍ରେମ ଇଏ ମ୍ୟୁଟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏଇ ବଚନିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡିଆ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଗୁମାନ ଅଭିମାନ ପରସ୍ପରର ଗୋହି ଖୋଳାଖୋଳି ଦେଖେଇ ଶିଖେଇକିରି କହିବା ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇକିରି ଅପରକୁ ନ୍ୟୁନ କରିକିରି ଦେଖେଇବାର ଯୋଉ କଳା ଏବଂ କଥା କଟାକଟିର ଆମର ଯୋଉ ଆଦିମ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାକୁ ଆମର ମହାନ କବି ମାନେ ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟକରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମାନବୀୟ ରୂପ ଦେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡିଆ ଲୋକାଚାର ଏବଂ ଲୋକଭାଷା ସହିତ ଏକାତ୍ମ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କଳି ଦେବଦେବୀ ମାନେ ବି ଆମ ଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆମ ଭଳି କଜିଆ କରନ୍ତି ସାଧାରଣ ଓଡିଆର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ବିଲକ୍ଷଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏଇ କଥାକୁ କବି ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିକିରି ବଡଦେଉଳର ଦେବତା ସମୂହଙ୍କୁ ଓଡିଆ ପରିବାରର ଅଂଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନେ ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହ ଦେଉଳ ବିଜୟ କରନ୍ତି ନା ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିବସରେ ଏକାକିତ୍ୱରେ ଜର୍ଜରିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେତେବେଳେ ଅଭିମାନ ଏବଂ ରାଗରେ ଦୁଆରକୁ କିଳି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ପରିବେଶିତ ହୁଏ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ଶୃଙ୍ଗାର ମଧୁର ଏବଂ ହାସ୍ୟ ରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ କଳି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହୁଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନ ଭଞ୍ଜନ ହୁଏ ଏବଂ ଠାକୁରେ ଗମ୍ଭୀରାକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଆମର କୁହାଯାଇଛି ନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଜା ଯୁଦ୍ଧେ ଋଷି ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ପ୍ରଭାତେ ମେଘଡମ୍ବରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳଶ୍ଚୈବ ବହୁଆରମ୍ଭେ ଲଘୁ କ୍ରିୟା ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା କୁ ଆମେ ଆସିବା କଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଦାପନା କରାଯିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇକିରି ସେଠି ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କରନ୍ତି କୌତୁହଳ ବଶତଃ ଯାଇକିରି ଭିତର ଦ୍ୱାର ବା ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ଆଦି ଧ୍ୱନି ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକିରି ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଥିବାରୁ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସିଏ ଦୈତାପତି ସେବକ ସ୍ୱାମୀ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିଚାରିକା ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ନୀଳାଚଳ ଛାଡିକିରି ସେ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ଯାଇଥିଲୁ ତାପରେ କଣ ହବ ଯେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଆଯିବ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନିଆଯାଇକିରି ଉତ୍ତରାଭିମୁଖ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖ କରାହେଇକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭେଟ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟଙ୍କର 16 ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 151ରୁ 157 ଥିବା এই ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ସୂଚିତ ହୁଏ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରଠି ଏହି ଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଶ୍ଲୋକ 152ରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୌତୁକ ବଶତଃ ଏହି ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରିକିରି ଦ୍ୱାରର ଆର ପାଖରେ ନିଜେ ରହନ୍ତି କୌତୁକାତ ଦ୍ୱାର ମାତୃତ୍ୟ ତିଷ୍ଠତ କ୍ଷଣମୁତ୍ତମା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦର ବାକ୍ୟାଳାପ ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଲୋଭୀରେ
संपर्क आमर ये है नीलद्री महोदय कथा सत्यलिपि संपर्क अच्छी जे बलभद्र एवं देवी सुभद्रा पहंडी होकर श्रीमंदिर रे प्रवेश करिगला परे देवदासी माने सिंह द्वार को बंद करती तापर जगन्नाथ सिंह द्वार को आसिले ताको फिटे दियो सेठी कौन सी वचनिका हुएनी वचनिका हुए जय विजय द्वार ठारे तेणु सत्यलिपि अनुसार दैतापति मानकर मध्यरे एवं देवदासी मान